Good evening, everybody. Today we are going to show about the practical assessment of wind energy generator. Assessment of wind energy generator. So please watch the practical, and we will be explaining. It's a demo one. We will be explaining in the in between. So the outcome of this experiment is to understand the concept of performance assessment of wind energy generator by doing methods such as fixed load system and variable load system. This is full setup of performance assessment of micro wind energy generator. The system is consists of the prime mover, generator, the measurement, which is three-phase power analysis, rectifier unit, and load system. For the lab purpose, we have arranged a three-phase induction motor, and it is act as a prime for wind generator. And permanent manner synchronous generator is as a micro wind generator. The output of the is 24 volt. That output voltage is AC supply. It is converted as a DC. Then by connecting variable loads like rheostat or lamp, we can conduct the experiment. Also, this is a tabular column to analyze the performance of wind energy generator. There are two methods. One is the method, another one is the variable method. The wind velocity, turbine soft speed, turbine load voltage, load current, and power. By fixing some load, we can um, voltages and note down all the values in the tabular column. Similarly, by applying variable load, we can observe this is the tabular column for performance assessment of micro wind energy generator. These are the two methods. One is the fixed load method, another one is the variable load method. Here we can fix some amount of load. Then by this is the tabular column to analyze the performance of wind energy generator. The two methods. One is the fixed load method, another one is the variable load method. The wind meter is used to measure the wind velocity. So here the wind velocity can be measured by applying the input voltage to the phase induction motor. Now the velocity is to increase. The unit velocity reads the velocity of the wind. So this is the wind velocity measured at 2.7. So this is a digital tachometer is used to measure the wind turbine speed. Digital tachometer reads the wind turbine speed. Now it shows 351 or 352. Wind turbine speed is 502 RPM. So based on the
wind velocity is 5.3 and load voltage is 12.7. Corresponding load current is 0.03 here. Now the power, we can vary the speed and the turbine speed. Also, you note down the load voltage and load current. So now I have noted all the parameters from the control panel. Final rating is 7.2 meter per second is the wind velocity. 695 RPM is the turbine shaft speed. At the time the load voltage 17.6 volt. The corresponding load current is 0.06. The power rate is 1.056 watts per second tabular column. So I'm going to fix the wind velocity as 7.6 meter per second. The turbine speed is 515 RPM, which is obtained from the digital tachometer. So here I'm going to vary the load from 370 ohms to somewhat low level. Now it's a 370 ohms. At the time the voltage is load voltage is 12.9. Load current is 0.03 ampere. And I'm going to vary the load from 370 ohms to, which means that I'm going to vary from 370 ohms to somewhat decrease. Now that voltage will be 12.44 volts. Corresponding current is 0.04 ampere. I'm going to reduce further. So 12.38 volts, 0.05 ampere. Observe load voltage and load current by using the second method, the variable load method. And finally, power will be calculated. I have noted all the values in the graph. This is the VA characteristics of the wind generator. Here the x-axis is observed load voltage and load current by using the second method is the variable load method. And finally, power will be calculated. I have noted all the values in the graph. This is the VA characteristics of the wind generator. Here the x-axis is voltage, load voltage, y-axis as load current, y-axis, second y-axis is the power. Values are noted in the graph. This is VA characteristics. By observing is VA characteristics how by clearly we can understand by seeing the VA characteristics of micro wind generator. Here see that the load voltage is slowly decreased by increasing the load, and also the load current is increased and certain limit the load current is set and maintained the constant value. Now power plot will be plotted in the graph. Here the points are noted versus load voltage and power. All the points are noted. After noted the points, I'm going to join load and power. Here see that the power will be increased and saturated the maximum power limit and slowly goes down to the zero voltage. Students, I hope that you all understand the concept of performance analysis of generator. Here మైక్రో విండ్ ఎనర్జీ జనరేటర్ ఉన్నటువంటి భాగాలు మనకి 3 ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఒకటి ఉంటుందండి. దానికి అటాచ్ అయినటువంటి గాలిని విడుదల చేసేటువంటి ఒక యంత్రం ఉంటుంది, ఫ్యాన్ లాంటిది. అది 3 ఫేజ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అనమాట. దాని ఎదురుగుండాను ఆ ఫ్యాన్ నుంచి వస్తున్నటువంటి గాలిని ఒడిసి పడడం కోసం ఒక
మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ ఒకటి ఉంటుంది, మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ ఉంటుంది. దీనికి అటాచ్ దీనికి అటాచ్ అయ్యి వోల్టేజ్ అవన్నీ కొలిచేటటువంటి ఒక త్రీ ఫేజ్ పవర్ అనేది ఉంటుంది. సర్క్యూట్ ఉండి దానికి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కలపడం ఉంటుంది అనమాట. ఇది అంటే మొత్తం ఆ యొక్క సర్క్యూట్ లోని ఈ విండ్ జనరేటర్ మైక్రో విండ్ జనరేటర్ ఎంత మొత్తంలో పవర్ లేదా కరెంట్ ఎంత మొత్తంలో కరెంట్ వచ్చింది అనేటటువంటి తెలుసుకోవడం కోసం ఈ యొక్క వోల్ట్ మీటర్ అమ్మీటర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ కి ఒకటి సమాంతరంగాను ఒకటి శ్రేణిలో కలుపుతారు. కలపడం వల్ల ఏంటి అంటే ఈ ఎంతైతే కరెంట్ ఉత్పత్తి అవుతుందో ఆ కరెంట్ ఇందులో చూపిస్తుంది అనమాట. ఈ వోల్టేజ్ ను మారుస్తూ కరెంట్ ఉత్పత్తి స్థాయి ఎంత ఉందో అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ జనరేటర్ ఇది ఒక ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి సాధనంగా తయారు చేయబడిందండి. సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ మనం పెర్ఫార్మెన్స్ చేయడం కోసం ఈ పర్టికులర్ ఉంటాయి. మొదటి విండ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, విండ్ స్పీడ్ తగ్గట్టు యొక్క జనరేటర్ విండ్ జనరేటర్ ద్వారా రొటేషన్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటి తెలుస్తుందండి. లోడ్ వోల్టేజ్ మరియు లోడ్ కరెంట్ పవర్ ఇవి రెండు ఉంటాయండి. ఒకటి ఏమొచ్చి ఫిక్స్డ్ లోడ్ కి అంటే స్థిరమైనటువంటి నిరోధం సర్క్యూట్ స్థిర నిరోధం ఇచ్చినప్పుడు ఒక పట్టిక, నిరోధం మార్చుతున్నప్పుడు ఒక పట్టిక. నిరోధం మార్చినప్పుడు దాని యొక్క వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ ని విడిగా లెక్కించి నిరోధం మార్చుతూ వోల్టేజ్ కరెంట్ లెక్కించి పవర్ అనేటటువంటిది లెక్కిస్తారు. సో ఈ మైక్రోవేవ్ ఈ విండ్ జనరేటర్ ఉంది కదండి, విండ్ జనరేటర్ ఈ ఇది యానిమోమీటర్. ఈ యానిమోమీటర్ సహాయంతో ఈ ఫ్యాన్ ఎంత వేగంతో తిరుగుతుందంటే గాలి ఈ యానిమోమీటర్ అండి. ఇది యానిమోమీటర్ డిజిటల్ యానిమోమీటర్ సహాయంతో ఈ యొక్క ఫ్యాన్ ఎంత వేగంతో గాలి ఉత్పత్తి చేస్తుంది, మోటార్ నుంచి ఎంత వేగంతో గాలి బయటకు వస్తుంది అనేటటువంటి లెక్కిస్తారు. లెక్కించిన తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ యొక్క శక్తిని పెంచుతారు. ఏ ఫ్యాన్ యొక్క ఎంత గాలి వేగానికి అయితే విండ్ వెలాసిటీ ఎంత అయితే ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క మైక్రో విండ్ జనరేటర్ తిరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో వేగాన్ని గాలి యొక్క వేగాన్ని ముందుగా లెక్కిస్తారు. తర్వాత నెమ్మదిగా అది దాని యొక్క నెమ్మదిగా తిరగడం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఏ వేగం దగ్గర అయితే ఈ తిరగడం వేగం స్టార్ట్ అయిందో ఆ వేగాన్ని ముందుగా లెక్కించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విలువ మీరు ఇక్కడ పర్టికులర్ పొందుపరచాలి. 2.5 నాట్స్ ఆ విలువని ఇక్కడ పర్టికులర్ పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది. ఒక డిజిటల్ టాకోమీటర్ అని ఉంటుందండి. ఈ టాకోమీటర్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క విండ్ టర్బైన్ తాలూకా కొలుస్తుంది. ఇది ఎంత వేగంతో రెక్కలు తిరుగుతున్నాయి అనేటటువంటిది కొలుస్తుంది. దాన్ని టాకోమీటర్ అంటారు. ఈ యొక్క టాకోమీటర్ ఈ యొక్క రెక్కల వైపు ఆ యొక్క రీడింగ్ ఎంత ఉందో ముందు రెక్కల తాలూకా వేగం ఎంత ఉందో కొలుస్తారు. ఇక్కడ రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఒక నిమిషంలో చేసే భ్రమణాల సంఖ్య వస్తుందన్నమాట. విలువని ఈ యొక్క స్థిరమైనటువంటి విండ్ స్పీడ్ కి టాకోమీటర్ రీడింగ్ ఎంత ఉందో నోట్ చేస్తారు. విండ్ స్పీడ్ కి రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఎంత ఉందో నోట్ చేస్తారు. అలాగా ముందుగా విండ్ స్పీడ్ మారుస్తూ ఈ యొక్క విండ్ స్పీడ్ ని కంటిన్యూస్ గా మారుస్తూ ఆ విండ్ స్పీడ్ తగ్గట్టుగా వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది, దాని నుంచి వస్తున్నటువంటి కరెంట్ ఎంత ఉంది అనేటటువంటిది నోట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది స్థిరమైనటువంటి నిరోధం. ఇప్పుడు ఆ విండ్ స్పీడ్ ని మారుస్తూ నెమ్మది యొక్క మీటర్ నుంచి ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క టర్బైన్ రీడింగ్, వోల్టమీటర్ రీడింగ్, ఈ యొక్క మీటర్ రీడింగ్ మొత్తం అన్ని నోట్ చేయాల్సి ఉంటుందండి.
ఈ విధంగా నోట్ చేయబడతాయి. నోట్ చేశాక మొత్తం వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ చేస్తే మనకి పవర్ వస్తుంది. వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్ చేస్తే పవర్ వస్తుంది. ఒక 4 రీడింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి గరిష్ట స్థాయి మొత్తం ఎంత గరిష్టంగా అయితే ఆ యొక్క సెకండ్ వస్తుంది అది దాని తాలూకా రొటేషన్స్ పర్ టాపిక్ వాల్యూ, ఈ యొక్క పవర్ వాల్యూ ఇది గరిష్ట విలువ అవుతుందండి. పవర్ మ్యాక్సిమం అవుతుంది. ఆ విలువని మనం లెక్కించాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ని మారుస్తూ ఒక స్థిరమైనటువంటి ఉంచి స్థిరమైనటువంటి రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఉంచుతాం. స్థిరమైనటువంటి వేగం 3.6 అంటే ఒక వేగం ఉంచి దానికి ఎంతైతే ఈ యొక్క రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ ఉందో అది గుర్తిస్తామంటే ఈ స్థిరంగా ఉంచి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ మారుస్తూ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ని నెమ్మదిగా ఇప్పుడు లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇది నెమ్మదిగా మారుస్తూ ప్రతి మార్పుకి వోల్ట్ రీడింగ్ ఎంత, ఆంబియర్ రీడింగ్ ఎంత అనేటటువంటిది విఎల్ మరియు ఐఎల్ ఈ యొక్క పట్టికలోని పొందుపరచాలన్నమాట. ఈ యొక్క పట్టికలో పొందుపరచాలి. సో నెమ్మదిగా ఆ యొక్క లోడ్ ని పెంచుతూ లేదా తగ్గిస్తూ నెమ్మదిగా బార్ జరుపుతూ ప్రతి కొంత ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్ 0.5 వోల్ట్స్ తేడా లేదా 0.2 వోల్ట్స్ తేడా వచ్చేలాగా సెట్ చేసి ఆ సెట్ చేసినటువంటి దాన్ని ఆ కరెంట్ ఎంత వచ్చిందో నోట్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మొత్తం నోట్ చేసిన తర్వాత గ్రాఫ్ తీసుకొని వోల్టేజ్ మరియు కరెంట్ తాలూకా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అలాగే వోల్టేజ్ జరుగుతుందండి. ఈ సైడ్ వచ్చి వోల్టేజ్ ఒక్కొక్క కరెంట్ విలువ మరి పవర్ విలువ తీసుకుంటారు. తీసుకొని మొత్తం ఈ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్రాఫ్ గీయాల్సి ఉంటుంది. గీసిన పిదప మనకి జాగ్రత్తగా కానీ గమనించినట్లయితే ఒక స్థిరమైనటువంటి తక్కువ వోల్టేజ్ ఎక్కువ మొత్తంలో కరెంట్ స్థిరమైనటువంటి విలువ ఉండి సడన్ గా గరిష్ట వోల్టేజ్ దగ్గర కరెంట్ విలువ కిందకి పడిపోతుంది అనమాట. సో ఏ విలువ వద్ద ఈ యొక్క వోల్టేజ్ పడిందో దానికి లోడ్ వోల్టేజ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ సేమ్ అదే విధంగా యొక్క పవర్ సంబంధించినటువంటి రీడింగ్స్ కూడా మనం అదే పర్టికులర్ గ్రాఫ్ మీద గుర్తించినట్లయితే మనకి వచ్చిందండి వస్తుంది. ఇది పవర్ మరియు వోల్టేజ్ తాలూకా లైన్, ఇది పవర్ మరియు కరెంట్ తాలూకా లైన్, ఇది పవర్ విలువలు, ఈ వోల్టేజ్ విలువలు, ఇది ఏమొచ్చి విలువలు. సో ఈ విధంగా మనం మైక్రోవేవ్ విండో ఉపయోగించి పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ చేయొచ్చు. ఈ యొక్క యానిమోమీటర్ సహాయంతో మనం ఏ విధంగా ఈ విండ్ స్పీడ్ ని కొలవచ్చు అనేటటువంటిది చిన్న డెమో ఉంటుందండి. ఒకసారి ఆ డెమో కూడా చూడండి. తెలుసుకుందాం ఏ విధంగా కనుక్కుంటారు అనేది. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. విండ్ స్పీడ్ మెజర్మెంట్. ఈరోజు విండ్ స్పీడ్ మెజర్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఏ విధంగా కనుక్కుంటారు అనేది తెలుసుకుందాం. గాలి యొక్క వేగాన్ని కొలవాలంటే ముందు ఆ గాలి ఏ రిసెప్టారెన్స్ అనేటువంటిది ముందు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా 4 దిక్కులు ఉన్నాయి: నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్ మరియు వెస్ట్. నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్ మరియు వెస్ట్. ఈ కాక నార్త్ కి ఈస్ట్ కి మధ్య నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ కి ఈస్ట్ కి మధ్య సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్ కి వెస్ట్ కి మధ్య సౌత్ వెస్ట్, నార్త్ కి వెస్ట్ మధ్యన నార్త్ వెస్ట్. ఇలాగా మొత్తం 8 దిక్కులు ఉంటాయండి. ఈ యొక్క గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుగొనడానికి మనకి మరో 8 దిక్కులు అవసరం అవుతాయి.
అవి ఏంటి అంటే నార్త్ కి నార్త్ ఈస్ట్ కి మధ్య నార్త్ ఈస్ట్ కి నార్త్ ఈస్ట్ కి మధ్యన ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ కి సౌత్ ఈస్ట్ కి మధ్యన ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ కి మధ్యన సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ కి మధ్యన సౌత్ వెస్ట్ కి వెస్ట్ కి మధ్యన వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ అండ్ వెస్ట్ కి నార్త్ వెస్ట్ మధ్యన వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ కి నార్త్ వెస్ట్ మధ్యన నార్త్ ఆఫ్ నార్త్ వెస్ట్. ఇలా మొత్తంగా 16 దిక్కుని మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నాం. ఈ గాలి ఏ దిశలో వీస్తుంది అనేటటువంటిది తెలుసుకోవడానికి మనకి విండ్ వేన్స్ అనేవి ఉంటాయండి. విండ్ వేన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ విండ్ వేన్స్ ఎప్పుడు తూర్పు పశ్చిమ ఉత్తర దక్షిణ దిశలోని అమర్చబడి ఉంటుంది. పెద్ద స్టాండ్ కి గాలి ఏ దిశలో వేస్తుందో ఆ దిశలో యొక్క ముళ్ళు ఉంటుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాలి ఇలాగా వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వైపు వేస్తుంటే ఆ విండ్ వేన్ తాలూకా ముళ్ళు మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. ఏ యాక్షన్ ముళ్ళు ఆ దిశకి తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది విండ్ వేన్ పనిచేసే విధానం. ఇది ఓన్లీ చేసి గాలి ఏ దిశలో వేస్తుందో చూపిస్తుంది మాత్రమే. దీన్ని మనం విండ్ వేన్ అంటారు. ఏ దిశ ఆ దిశ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఈ గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుక్కోవడానికి మనం గాలి కనుక్కోవడానికి యానిమోమీటర్ అనేటటువంటి పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తామని యానిమోమీటర్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దాని సాయంతో గాలి వేగాన్ని కిలోమీటర్/గంటలు, మీటర్/సెకండ్, ఫుట్/మినిట్, నిమిషానికి అడుగుల లెక్క మరియు నాట్లు ఈ 4 ప్రమాణాల్లో మనం గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుగొనవచ్చు. ఈ గాలి వేగాన్ని కనుగొనడానికి యానిమోమీటర్ అనేటువంటి పరికరం ఉపయోగిస్తారండి. యానిమోమీటర్ లోని ఒక చక్రం లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది. గాలి ఇచ్చే దిశలో దాన్ని అమర్చి నుంచి వైర్ ద్వారా ఒక డిస్టిల్ మీటర్ కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఆ డిస్టిల్ మీటర్ లో మనం ఈ 4 ప్రమాణాలు ఏదో ప్రమాణంలోని డైరెక్ట్ గా మనం గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఏదో ప్రమాణంలో డైరెక్ట్ గా గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుక్కోవచ్చు. సో మనకి యానిమోమీటర్, డిజిటల్ యానిమోమీటర్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుందండి. డిజిటల్ యానిమోమీటర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. యానిమోమీటర్ ఓకే. ఇందులో ఒక చక్రం ఉంటుంది. గాలి ఏ దిశలో వీస్తుందో ఆ దిశలో పెట్టినట్లయితే ఆ చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ డిజిటల్ యానిమోమీటర్ యొక్క రీడింగ్ కొలిచేటటువంటి పరికరం. ఇందులో మనం చూసినట్టయితే కిలోమీటర్/గంటలు, మీటర్/సెకండ్, ఫుట్/మినిట్, నాట్స్ ఇలా 4 రకాలుగా ఉంటాయి. ఈ మీటర్ మనం మార్చుకొని ఏ డైరెక్షన్ లో కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్ లో ఆ వాల్యూ మనం తీసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మనం మీటర్/సెకండ్ దాంట్లో ఉంచాం. బ్యాటరీని ఆన్ చేసినట్లయితే మీకు ఇలాగా రీడింగ్ కనిపిస్తుంది. మీరు యానిమోమీటర్ ని గాలి వీచే దిశలో ఈ యొక్క యానిమోమీటర్ ని గాలి వీచే దిశలో కానీ మీరు పెట్టినట్లయితే మీకు ఆ యొక్క మిషన్ తిరుగుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, గాలి వీచే దిశలో ఈ యొక్క యానిమోమీటర్ మనం పెడతాం. అది అక్కడ వేగంగా తిరుగుతుంది. ఎంత వేగంగా తిరుగుతుంది అనేటటువంటిది ఇక్కడ వేగంగా తిరుగుతుంది కదా, ఎంత వేగంగా తిరుగుతుంది అనేటటువంటిది ఈ యొక్క రీడింగ్ ఇస్తుందండి. ప్రస్తుతానికి మనకి 2.6 or 2.5 మీటర్స్/సెకండ్ స్పీడ్ తోటి తిరుగుతుంది అన్నమాట. ఇలాగా డిజిటల్ యానిమోమీటర్ లో డైరెక్ట్ గా మనకి రీడింగ్ తెలిసిపోతుంది. మనం గాలి యొక్క ప్రవాహ దిశ బట్టి మన యొక్క రీడింగ్ మారిపోతూ ఉంటుందండి. సో ఈ విధంగా డిజిటల్ యానిమోమీటర్ ఉపయోగించుకొని ఇలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాలి ప్రవాహ దిశని తీసేసాము. గాలి ప్రవాహ దిశని తీసేసే యానిమోమీటర్ తిరగదు. మళ్ళీ గాలి ప్రవాహ దిశలో కానీ పెట్టినట్లయితే మళ్ళీ యానిమోమీటర్ తిరుగుతుంది. ఈ విధంగా తిరుగుతున్నప్పుడు డిజిటల్ యానిమోమీటర్ రీడింగ్ మనం చెక్ చేసుకొని మనం ఆ యొక్క రీడింగ్ ని మనం నోట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఈ డిజిటల్ యానిమోమీటర్ రీడింగ్ మనం ఎంత కావాలంటే అంతా దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు అండి. హోల్డ్ చేసుకుంటే ఆ హోల్డ్ బటన్ నొక్కితే ఎంతైతే రీడింగ్ ఉంటుందో అంత రీడింగ్ అలాగ అక్కడ స్థిరంగా ఉండిపోతుంది అనమాట. మనం ఈ యొక్క ప్రయోగాన్ని వేరే ఉష్ణోగ్రతల వద్ద వేరే ప్రాంతాల్లోని మనం చేయొచ్చు.
సో ఇది చాలా సింపుల్ పరికరం గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుక్కోవడానికి. ఇది చాలా సింపుల్ పరికరం. ఈ విధంగా మనం గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుక్కోవచ్చు. వేరు వేరే ప్రాంతాల్లో వేరే ఉంటుందండి. కొండలో ఒక విధంగా ఉంటుంది, మైదాన ప్రాంతాల్లోని గాలి యొక్క వేగం ఉంటుంది. ఏదైనా సరే ఈ యొక్క డిజిటల్ యానిమోమీటర్ అనేటటువంటి పరికరం సహాయంతో మనం సులువుగా గాలి యొక్క వేగాన్ని కనుగొనవచ్చు.